হ্যালো স্টুডেন্টস, ক্লাস 10 আন্ডার সিবিএসসি বোর্ড। আজকের ক্লাসটা আমি করাবো স্ট্যাটিস্টিক্যাল ডেটা অ্যান্ড পাওয়ার অফ ডেটা সায়েন্সের ওপরে, যেটা ইউনিট 4 চ্যাপ্টারে আছে, পার্ট বি আন্ডারে। কিন্তু কোশ্চেন হচ্ছে এখানে যে আজকের ক্লাসটা কেন বেঙ্গলিতে হচ্ছে। এর জন্যই যে আজকের ক্লাস হচ্ছে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, নট অনলি ফর সিবিএসসি স্টুডেন্টস। আজকের ক্লাস ইম্পর্টেন্ট ICSC, CBSC, West Bengal, any other students and any other boards. তাই আজকে যেহেতু ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ডও এখানে অ্যাভেলেবেল আছে, ইনক্লুড আছে, তাই আমি আজকের ক্লাসটা অনলি বেঙ্গলি এবং মাঝে মাঝে আমি কিন্তু ইংলিশও লেকচার দেব। তো বি সিরিয়াস বিকজ today class is on practical. First session will be discussed in theoretical, but after that we'll started practical session. Orange data mining tools under data science is discussed in practical session completely. So be serious, stay with me, let's begin. First of all, what is statistical data? This have to know. Data means facts or information, right? But statistical data means numerical information collected and analyzed to understand patterns. Here there are two main terms. One is statistical, another is data. If we concatenate both term, statistical data, that means numerical information collected and analyzed to understand patterns. Use the example of some like raw data, list of heights, table of height groups, and average height. If we imagine like real life example, whether sports, health, medical departments, economics sections, these are the all real life based where statistical data is used. Next section, what is data science? Data science actually using a scientific methods, algorithms and systems to extract knowledge from data, like being a data detective. If we discuss about real life example, Netflix recommendations, spam email detections, self-driving cars, predicting disease, these are all are data science examples. Next, introduction to low or no code AI approach for statistical data. A tool where you drag a calculate average block and connect it to data. This is called low or no code tools. Important concepts in statistical variables. Most important, there are three types of statistic variables. One is categorical variables, second one is numerical variables, third number is continuous variables. Categorical variables definition that describe quality or category, and numerical that represent quantities, and continuous variables that value within a range, that is continuous variables. Important concept in statistical.
three term is very used in statistics. One is mean, second one is median, third one is mode. Mean means average. Median means middle value of the data is ordered. And mode is the frequent value. Okay. Next important concept in dispersion is visualization. Visualization is based on range, where difference between highest and lowest values. Here three types of one methods is used. Standard deviation, that is simplified from the mean method. Such graphical present through the chart, bar chart, pie chart, histogram, line graph. These are all the example of charts through data visualization is occurred. This section is very important for this class. Orange data mining tools that is used for data analysis in data science. This chapter is only based on practical orange data mining, right? আমরা orange data mining যখন practically দেখাবো তখন আমি in detail বলবো orange data mining সম্বন্ধে. Stay with me. Okay, continue. Then next topic is AI project cycle and change data mining. You are all know this about AI project cycle, right? There are 7 stages, 7 steps, such as problem definition, problem scoping, data acquisition, data exploration, data preprocessing, model building, evaluation, deployment. These are all the stages in AI project cycle. Through these project cycle steps, the orange data mining tools is worked, right? Already theoretical class already is over now. Now let's begin with practical session, orange data mining tools. ফার্স্টে তোমাদের কি করতে হবে, প্রথমে তোমাদের গুগলে চলে যেতে হবে। যেভাবে আমি দেখাচ্ছি ঠিক সেভাবে দেখে নেবে, স্টেপ ওয়াইজ স্টেপ, তাহলে বুঝতে পারবে। এখানে লিখবে অরেঞ্জ ডেটা মাইনিং সফটওয়্যার, চলে এসছে, এন্টার। দেখো অরেঞ্জ ডেটা মাইনিং তোমরা দেখতে পাচ্ছ। এই অরেঞ্জ ডেটা মাইনিং হচ্ছে একটা টুলস যেটা ডেটা সায়েন্স আন্ডারে এটা কাজ করে, মানে ডেটা সায়েন্স এটা এই টুলস দিয়ে আমরা ইউজ করে কাজ করি, তাই আছে, মানে ডেটা ভিজুয়ালাইজেশন করি। এইবার এখানে অরেঞ্জ ডেটা মাইনিংয়ে ক্লিক করবে, করলে এদের ওয়েবসাইটটা ওপেন হবে। হওয়ার পরে এইখানে সোজা চলে যাবে ডাউনলোড অপশনে। যদিও এখানে ডাউনলোড অরেঞ্জ ডেটা মাইনিং আসছে, কিন্তু এখানে আমি ডাউনলোড মেনুতে গিয়ে ক্লিক করতে কেন বললাম, এখানে ক্লিক করলে তোমরা এখানে উইন্ডোজ, ম্যাক ওএস এবং আদার প্ল্যাটফর্মেরও সবটা পাবে, এবং এখানে পিআইপিও পাওয়া যাবে, যেটা মানে প্যাকেজ ম্যানেজার, যেটা ইনস্টল ম্যানেজার যেটা আছে, কিভাবে এটাকে ইনস্টল করতে হবে সেটাও এখানে কিন্তু পাওয়া যাবে। এবার এখানে শুরু করতে হবে হচ্ছে যে অরেঞ্জ ডেটা মাইনিং। এখানে প্রথমে ফার্স্ট অফ অল এখানে দুটো আছে, একটা আছে স্ট্যান্ড এলোন ইনস্টলার আর একটা আছে পোর্টেবল অরেঞ্জ। তো এইবার এই স্ট্যান্ড এলোন যেটা ইনস্টলার আছে, যেটা ডিফল্ট, মানে ডিফল্ট মিনস এটা ইএক্সি ফাইল আছে, এই ইএক্সি ফাইলটাকে ইনস্টল করে নিলে এটা ম্যানুয়ালি করতে হবে। কারণ কি এখানে একটা মিনিফোর্জ 3 বলে আর একটা ইনস্টলার প্যাকেজ এখানে ইনস্টল হয় সাইমেন্টেনিয়াসলি, যেটা তোমাদের ওখানে ভয় পাওয়া চলবে না। এখানে করতে হবে কি, এখানে যখনই তোমরা ইএক্সি ফাইলটাকে ডাউনলোড করে নেবে, ইনস্টল করবে, তখনই দেখবে, আচ্ছা
এইখানে আমাদের তাহলে প্রথমে এখানে ইনস্টলেশন করতে হবে মিনিফোর্স 3, এই যে মিনিফোর্স বলে আছে এটা এইটাকে করে নেবে। আর যদি তোমরা ভালো কি যে পোর্টেবল অরেঞ্জ করবে, এটা করতে হলে একটা জিপ ফাইল ইনস্টল হবে, ডাউনলোড হবে, সেই জিপটাকে আনজিপ করে নিয়ে করা যেতে পারে। তাহলে আমরা এটা করে নেবো, এটা করলে পরেই আমাদের মোবাইল এই কম্পিউটারে এটা ডাউনলোড হয়ে যাবে ইএক্সি ফাইলটা। তারপরে তোমরা এটাকে অটোমেটিক্যালি যেভাবে যেভাবে নেক্সট করে করে আসবে সেভাবে তোমরা এটাকে ইনস্টল করে নেবে। এটা একটু সময় নেবে, কিন্তু আমি আগেই বলি এটা একটু সময় নেবে। তো যেহেতু আমার মেশিনে এখানে অলরেডি ইনস্টল করা আছে, দেখো আমি কন্ট্রোল প্যানেলে নিয়ে যাচ্ছি। কন্ট্রোল প্যানেলে নিয়ে গেলে আমি দেখাচ্ছি তোমাদের। এখানে দেখো এই যে অরেঞ্জ দেখতে পাচ্ছ তোমরা, অরেঞ্জ 3.31 এটা। আর এর সাথে কিন্তু এই যে মিনি ফোর্সটাও কিন্তু এখানে, এই যে মিনি ফোর্স এটাও কিন্তু এখানে ইনস্টলেশন হয়ে যাবে। এটা কি, এটা হলো হচ্ছে অ্যানাকোন্ডা যে আছে না, অ্যানাকোন্ডার হচ্ছে এটা প্যাকেজ ম্যানেজার, যেরকম পিআইপি ওরকম লাইক টাইপের। মানে এটা ইনস্টলেশন করলে পরে তবে এটা ইনস্টলেশন কমপ্লিট হবে অরেঞ্জটা, কারণ এখানে কিছু প্যাকেজ আছে যেটা ইনস্টলেশন হয় এর থ্রু আর কি, মানে এটা হেল্প করে যে ইনস্টলেশন করার জন্য। এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে এটা অলরেডি আমার মেশিনে ইনস্টলেশন আছে। তাহলে এইভাবে তোমরা ইনস্টলেশনটা করে নেবে। তারপরে তোমরা কি করবে, এখানে দেখো ডেস্কটপে একটা আইকন তৈরি হবে শর্টকাট, এই শর্টকাট কিটাকে ডবল ক্লিক করবে, এটা ওপেন হবে। ঠিক আছে, এটা ওপেন হবে, একটু সময় নেবে। এরকম যখন উইন্ডোটা আসবে, সেখানে কিন্তু তোমাদের এই প্রথম এই উইন্ডোটা কিছু করতে হবে না, এটা বন্ধ করে দেবে, এটা ক্লোজ করে দেবে। এখানে কিছু করণীয় নেই। এখানে অ্যাকচুয়ালি ডকুমেন্টেশন আছে, ভিডিওগুলো আছে কি করে এটা করবে, যদি কেউ নতুন থাকো তাহলে এখান থেকে দেখে নিতে হবে, এটাই আছে, আর কিছু না, এটা আমার লাগবে না। এইবার এই যে হোয়াইট পোর্শন, এটাকে বলা হচ্ছে ক্যানভা, মানে এটা হচ্ছে সেই ফ্রেমটা, যে ফ্রেমটাতে তোমার কি হবে, এখানে সব কাজগুলো এই জায়গাটাতেই হবে। তোমরা কেউ যদি পাওয়ার বিআই করে থাকো, পাওয়ার বিআই বা ট্যাবলু যদি ইউজ করে থাকো, অনেকটা লাইক ওরকমই, কিন্তু এই জায়গাটাতে পাইথনের অনেক ফিচার্স এখানে আছে। ওখানে যেমন পাইথন ফিচার্স না, ওটা শুধুমাত্র তোমার ওখানে সিএসভি ফাইল, এক্সেল ফাইল, এগুলো জেসনের ফাইল এগুলো অ্যাটাচ করা যায়। এখানে কিন্তু পাইথনটাও এখানে তুমি পাবে। এর জন্যই এটা ইম্পর্টেন্স বেশি, ডেটা সায়েন্সের জন্য এই টুলসটা ইউজ করা হয়, সবথেকে মোস্ট পপুলার এবং ভালো, এবং খুব ইজি। এইবার এইখানে দেখো এই যে ডান দিকে, মানে সরি বাঁদিকে যে এই যে টুলস বার যে নেভিগেশন প্যানেলটা আছে, এই প্যানেলটা এখানে ক্লিক করলে এটা এক্সটেন্ড হবে। এবার এখানে সব উইজেটগুলো আছে। ঠিক আছে, এই উইজেটসগুলো কীরকম, উইজেটস মানেই হচ্ছে এটা যে ক্লিক করলে এখানে অটোমেটিক্যালি চলে আসবে। যেমন ধরো এখানে এই যে ডেটা আছে, ট্রান্সফর্ম আছে, ভিজুয়ালাইজ, মডেল, ইভালুয়েট, আনসুপারভাইজড, এগুলো সবই হচ্ছে উইজেটস। এইবারে উইজেটসের আন্ডারে, ডেটা উইজেটসের আন্ডারে ডেটা রিগার্ডিং সব কিছু এখানে আছে। মানে ডেটার ফাইলকে অ্যাড করা, বা কোনো সিএসভি ফাইলকে ইম্পোর্ট করবে, বা কোনো ডেটা সেট এখানে নেবে, এসকিউএল কোনো টেবিল আছে, কোনো ডেটা টেবিল আছে, সব কিছু তুমি এখানে পাবে। এবার প্রথমে তোমাকে এই ফাইলটা ক্লিক করলেই এখানে অটোমেটিক্যালি ক্যানভাতে এটা অ্যাড হয়ে যাবে। এইবার এখানে অ্যাড হয়ে যাওয়ার পরে এই পোর্শনটা হচ্ছে আউটপুট পোর্শন। ঠিক আছে, এই পোর্শনটা হচ্ছে আউটপুট, যে ডট 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 আছে, এটা আউটপুট পোর্শন। এটা ডট ডট আছে এই কারণেই কি, যে এখানে কোনো এখনও কিন্তু আউটপুট কিছু আসেনি, মানে এখনও কোনো ফাইল আমি এখানে অ্যাটাচ করিনি। এবার এখানে অ্যাটাচ করবো কী করে ফাইল, এরপর ডবল ক্লিক করবো, করলে পরেই এইখানে আবার একটা ওপেন হবে উইন্ডো। এই উইন্ডোতে দেখো এখানে ফাইল আছে, এই জায়গাটাতে তোমার যে ফাইলটা আছে সেই ফাইলটাকে এখানে অ্যাড করে দেবে। এইবার ফাইলটা এখানে অ্যাড করে দিলে, এই যখন ডেস্কটপে স্যাম্পল বলে আমার একটা এক্সেলের ফাইল, যেটা সিএসভিতে কনভার্ট করা আছে, তাহলে এক্সেলে তোমরা একটা ফাইল বানিয়ে নেবে, হ্যাঁ, একটা ডেটা টেবিল বানিয়ে নেবে, সেটাকে সিএসভিতে কনভার্ট করে নেবে, করে তারপরে এখানে অ্যাটাচ করবে। এক্সেল ফাইল কিন্তু ডাইরেক্টলি এখানে অ্যাটাচ হবে না। তারপরে এখানে অলরেডি আমার স্যাম্পল ডট সিএসভি এটা এখানে অ্যাটাচ আছে, ব্যাস, এখানে আর কিছু করণীয় নাই। এবার দেখো এই যে স্যাম্পল যে ফাইলটার মধ্যে কি কি আছে, কোন কটা কলাম আছে এখানে দেখাচ্ছে। ঠিক আছে, এজ আছে, ওয়েট আছে, আর নেম আছে, এবং কোনটা কোন টাইপের আছে, তার রোল কি, এগুলো সব এখানে দেখাচ্ছে। এখানে আর কিছু করণীয় নাই। এইবার এই জায়গাটা থেকে এইবার হচ্ছে তুমি যদি নতুন কিছু, মানে এই ডেটাটার সাথে যদি আরও কিছু কোনো উইজেট অ্যাড করতে চাও, এখান থেকেও করতে পারো, মানে ডেটাটাকে তুমি এখান থেকেও অ্যাড করতে পারো। এইভাবে ক্লিক করবে, দেখো এই দেখো, ঠিক আছে, ক্লিক করলেই তোমার এখানে চলে আসবে। দাঁড়াও,
এখানে যখন তোমরা কানেকশন করবে, দেখো অটোমেটিক এখানে টানলে পরেই কিন্তু তোমার এই ডেটার ফিচার্সগুলো মানে অ্যাট্রিবিউটসগুলো কী কী ডেটা রিগার্ডিং কী কী করবা তুমি, এখানেও যদিও তুমি এই লেফট সাইডে প্যানগুলো পাবে, তাও ইন্ডিভিজুয়াল প্রত্যেকটা ফাইলের সাথে সাথে এই প্রপার্টিসগুলো অটোমেটিক্যালি উইজেটসগুলো এখানেও চলে আসে। ঠিক আছে, তোমরা এখান থেকেও করতে পারো অথবা তোমরা এখান থেকেও নিতে পারো। আমার ডেটা এখানে কানেক্ট করা হয়ে গেছে, এইবার তুমি ধরো ট্রান্সফার করবা। ট্রান্সফর্ম মানে কি? ট্রান্সফর্ম মানে কোনো ডেটাকে যদি এডিট করতে হয়, ধরো তোমার ডেটা কলাম ওয়াইজ আছে, ডেটাটাকে তুমি ঘুরিয়ে দেবে রো ওয়াইজ করবে, তাহলে এখানে করতে পারো। এই যে ট্রান্সপোজ করতে পারো। তারপরে ধরো কোনো কলামকে কোনো এডিট করবে, কোনো রোকে এডিট করবে, তারপরে কোনো অ্যাভারেজ করবে, কোনো এগ্রিগেট বা কোনো ফাংশন অ্যাড করবে, কাউন্ট করবে, ম্যাক্সিমাইজ করবে, মিনিমাইজ করবে, এভরিথিং সমস্ত কিছুই ট্রান্সফর্ম উইজেটের মধ্যে পাবে। রাইট, এখান থেকে তোমাকে একটা যে কোনো একটা তুমি এখান থেকে নিয়ে নেবে। ধরো তুমি এগ্রিগেট কলামস করবে, তাহলে এগ্রিগেট কলামস এখানে নিয়ে আসবে, নিয়ে এসে এটার সাথে এটা কানেক্ট করে দেবে, তাহলে এটা হয়ে যাবে। এবার কি হলো কিনা কী করে বুঝবে? এটার উপর ডবল ক্লিক করবে, দেখো এজ অ্যান্ড ওয়েট দেখাচ্ছে, তাহলে আমার এখানে এগ্রিগেট কলামসটা এখানে মানে ফিচার্সটা এখানে অ্যাড হয়ে গেল ওই ফাইলটার সাথে। তাহলে এটা গেল তোমার ট্রান্সফর্ম উইজেটস। তারপরে ভিজুয়ালাইজ উইজেটস। এইবার তোমাকে যদি এটা ভিজুয়ালাইজ করতে হয়, তুমি এখান থেকে কোনো একটা ভিজুয়ালাইজ তুমি এখান থেকে নিয়ে নেবে, নিয়ে এবার এটাকে তুমি কানেক্ট করে দেবে। এইবার যদি তোমার এখানে যদি ধরো এই ফিচার্সটা এই ডেটার সাথে অ্যাড হবে না, হতে পারে যে সব ডেটার সাথে সব রকমের ভিজুয়ালাইজ অ্যাড নাও হতে পারে, অ্যাটাচ নাও হতে পারে, সিমিলার নাও হতে পারে, তখন সেক্ষেত্রে কিন্তু এই জায়গাটাতে নো দেখাবে, মানে একটা লাল রঙের একটা ক্রস দেখাবে। তো যদি হয়ে যায় তাহলে আর দেখাবে না, মানে ঠিকই আছে। এবার ডবল ক্লিক করলেই তুমি এই স্ক্যাটার পয়েন্টটা দেখতে পাবে। ঠিক আছে, তোমাদের বইতে দেখবে, তোমাদের টেক্সট বইতে এইগুলো সব স্টেপ বাই স্টেপ দেখানো আছে ভালো করে, তাও ওই প্র্যাকটিক্যালটা দেখে নিলে তোমাদের কাছে আরও ইজি হয়ে যাবে ব্যাপারটা। তাহলে এই গেল হচ্ছে তোমার ডেটা ভিজুয়ালাইজ করা। এরপরে তোমার যদি মডেল রেডি করো, তাহলে এখান থেকে দেখো সব ধরনের মডেলগুলো রয়েছে, KNN সব ধরনের মডেল আছে। এবার এতগুলো মডেল তোমাদের এখনই জানার প্রয়োজন নাই। এখান থেকে ধরো তোমরা যেগুলো জানো সেগুলো তুমি এখান থেকে নিতে পারো। হ্যাঁ, যেমন ধরো তোমার এখানে ট্রি নিতে পারো, যেহেতু এখানে ট্রি স্ট্রাকচার হবে না, তার জন্য এখানে ট্রিটা দেখো, এখানে এই যে ট্রিটা আসলো। এবার এটাকে যদি আমি কানেক্ট করি, হ্যাঁ, তাহলে এখানে ট্রিটা নেবে। তাহলে এই যে ট্রিটা নিলে পরে মিনিমাম নাম্বার অফ ইনস্ট্যান্স কটা লেভেল হবে, হ্যাঁ, এগুলো সবই কিন্তু এখানে চলে আসবে। তাহলে এই হচ্ছে তোমার মানে দেখো, ফাইল থেকে শুরু করে তার ট্রান্সফর্ম করা, তাকে ভিজুয়ালাইজ করা, তাকে মডেল সেট করা এবং তারপরে তাকে ইভালুয়েট করা, এই যে পরিষ্কার পুরো ব্যাপারটাই কিন্তু এখানে আমাদের কাছে চলে আসবে। দেখো এটার সাথে এটা কানেক্ট হবে না, তাই এটা নিচ্ছে না। যদি এটা তোমাদের না লাগে, এটাকে সিলেক্ট করবে, কিবোর্ড থেকে ডিলিট প্রেস করবে, এটা ডিলিট হয়ে যাবে। তাহলে যে ডেটার সাথে ইভালুয়েট যে মডেলটা কাজ করার কথা সেটা যদি করে তবেই সেটা নেবে, আদারওয়াইজ কিন্তু এটা নেবে না। এটা নিয়েছে। তাহলে এই যে টেক্সট অ্যান্ড স্কোর এটা হবে, তাহলে নাম্বার অফ ফোল্ডস কত? 5টা। তাহলে এইভাবে আমরা ইভ্যালুয়েশন করব এবং তারপরে আনসুপারভাইজডও আমরা যদি নিতে চাই সেখানে আমরা এখানে পেয়ে যাব। মানে সব ধরনের মডেলগুলোই এখানে রয়েছে, সব ধরনের ফাংশানগুলোই প্রপার্টিসগুলো আমার এই প্যানের মধ্যে রয়েছে, যেটা উইজেটস বলা হচ্ছে। তো এইবার এই নিচের দিকে দেখো, নিচের দিকে হচ্ছে টেক্সট বলে একটা অ্যানোটেশন আছে, আবার এখানে একটা অ্যারো অ্যানোটেশন আছে। এটা কি? এটা হলো তোমরা যদি এখানে কিছু লিখতে চাও, ধরো আমি টেক্সটটাকে নিলাম, নিয়ে দেখো এই দেখো এখানে লেখা যাবে, মানে এই ডায়াগ্রামটা কী রিগার্ডিং সেটা তোমরা এখানে লিখতে পারবে। যদি তোমাদের না লাগে তাহলে এটাকে সিলেক্ট করলে এইভাবে এক্সপ্যান্ড করতে পারবে, বড় করতে পারবে। ঠিক আছে, যদি না লাগে সিলেক্ট করে ডিলিট করে দেবে। ঠিক আছে, এটা গেল হচ্ছে টেক্সট, আর এটাও হলো অ্যারো হচ্ছে অ্যারোটাও এখানে তোমার যদি লাগে যেরকম তোমরা যদি এরকম করো বানাতে চাও তাহলে এরকম বানিয়ে নিতেও পারো, কোনো অসুবিধা নেই। এখানে মানে সেই ক্যানভাটার মধ্যে তোমরা এখানে ড্রই করতে পারবে। তাহলে এই হচ্ছে বিষয়, আর কিছু নেই কিন্তু এখানে। এইবার এটাকে তোমরা সেভ করে ফাইলে গিয়ে সেভ করে দিলে এই ওয়ার্ক ফ্লোটা সেভ হবে। এটাকে ওয়ার্ক ফ্লো বলা হচ্ছে। এই ওয়ার্ক ফ্লোটা তোমরা সেভ করে রাখতে পারো। যদি না করতে চাও নাই, কোনো ব্যাপার না, তাহলে সেভ করবে না। যেরকম তোমরা অ্যাজ ইট ইজ যেমন ওয়ার্ড, এক্সেল, পাওয়ার পয়েন্টে ফাইল রেডি করো ঠিক সেরকমই। কিন্তু শুধুমাত্র এখানে এআই প্রজেক্ট সাইকেলে যে সিকোয়েন্সে সাজানো রয়েছে স্টেপগুলো, 7টা স্টেজ, ডেটা প্রথমে প্রবলেম স্কোপিং থেকে, ডেটা অ্যাকুইজিশন থেকে, তারপরে তোমার ডেটা মডেলিং, ডেটা তো ইভ্যালুয়েশন, ডিপ্লয়মেন্ট, পরিষ্কার পরপর এখানে সেইভাবে
করা আছে। তারপরে এই টুল দিয়ে আমরা কি করতে পারি, ডেটাকে অ্যানালাইসিস করে আমরা ভিজুয়ালাইজ করতে পারি। এবার এইখানে একটা জিনিস আমি তোমাদের বলছিলাম কি, এখানে পাইথন অ্যাড আছে, সেই পাইথনটা এখানে একটু দেখে নাও। এই যে ট্রান্সফর্মে যাবে, ট্রান্সফর্মে গেলে না এখানে পাইথন আছে এই যে। এইবার তোমার এই যে এগ্রিগেট কলামটা আছে, এইখানে তুমি যদি ধরো করলে, এবার এইখানে না এই যে এগ্রিগেট যেটা হলো, এটার পাইথন কোডিং তোমরা এখানে পেয়ে যাবে। ডবল ক্লিক করো, এই দেখো পাইথন কোডিংটা পেয়ে যাবে। এই যে নামপাই এখানে অ্যাড হয়েছে, যদিও নামপাই তোমাদের হয়তো তোমরা অনেকেই জানো না, তাহলে আমার এই চ্যানেলে নামপাই আলাদা পাবে, পাইথন প্লেলিস্টে যাবে, ওখান থেকে নামপাই ভিডিওটা পেয়ে যাবে, নামপাইটা দেখে নিতে পারো। নামপাই আছে, ম্যাটপ্লট লাইব্রেরি আছে, স্কাইকিট লার্ন আছে, সায়েন্স পাইথন আছে, এগুলো সবটাই ওখানে আছে। শুধু টেনসর ফ্লোটা পাবে না, টেনসর ফ্লোটা আমি খুব রিসেন্ট আমি এটা স্টার্ট করে দেবো। তাহলে এইটা ওখান থেকে তাহলে তুমি পাইথন স্ক্রিপ্টও পেয়ে যাচ্ছ, সব থেকে ভেরি ইম্পর্টেন্ট বিষয়টা। তাহলে এই হচ্ছে এই টোটাল টুলসটা, অরেঞ্জ ডেটা মাইনিং টুলস। এটা আমি যতটা পারলাম তোমাদেরকে ইজি ওয়েতে বোঝানোর চেষ্টা করলাম, আশা করি তোমাদের অনেকেই বুঝতে পেরেছো। এবার যদি কারো কোনো ডাউট থাকে অবশ্যই আমাকে ফিল ফ্রি কমেন্ট করবে, আমি প্রতি কটা ভিডিওতে বলে থাকি, অবশ্যই ফিল ফ্রি তোমরা কমেন্ট করবে, আমি তোমাদেরকে কমেন্টে অ্যান্সার করব। যদি মনে হয় কোনো এক্সট্রা ভিডিও তোমাদের লাগবে, অবশ্যই আমি ভিডিও তোমাদেরকে রেডি করে দেবো, যেভাবে তোমরা বলবে ঠিক সেইভাবে তোমাদেরকে আমি রেডি করে দেবো। তাহলে আজকের ভিডিও আজকে লিস্টের মধ্যে রইলো, পরবর্তী ভিডিও খুব তাড়াতাড়ি আসছি। তোমরা সুস্থ থাকো, ভালো থাকো, মজা থাকো, আপডেট থাকো, ডিজিটাল থাকো, এবং এই পলিসি অফ ইন্ডিয়া কমিউনিটি লার্নিং সেন্টারের সঙ্গে থাকো। আমি কিং গর্ব, আমার সঙ্গে থাকো। থ্যাংক ইউ।